is now being recorded. Good afternoon, everyone. Our today's lecture is on series magnetic circuit. In series magnetic circuit, as shown in diagram, there are three parts. Overall magnetic circuit is firstly divided into three groups, but out of that, A1 is the first area, that is the A1 or capital A is the first magnetic circuit. Capital B part of that magnetic circuit. Capital B is the second part of magnetic circuit. And capital C is the third part of your series magnetic circuit. Okay. Then the length of this area, length of this portion, A portion is the L1. That is the first series magnetic circuit has length L1. Second magnetic circuit has length L2, and third magnetic circuit has a length L3. A1 is L1 is the related to A part, L2 is the related to B part, and L3 is related to C part. That A part is connected in series with B part, that is the B part of magnetic circuit, and B part of this magnetic circuit is connected in series with C part. That is the overall circle denotes the series magnetic circuit, but it has a three part. First A, second B, and third one C. And over that three part, there is one coil is wounded. This coil is wounded on the part number C. Clear up to this, participant? Clear up to Yes. this? Yes, ma'am. ओके. याला सिरीजच का म्हटलं या सर्किटला? बिकॉज there are basically three part in the magnetic circuit, and one after another is connected to each other. That's why this name is considered as a series magnetic circuit. Okay, clear up to this? Yes, ma'am. Okay, then firstly we have to consider the total reluctance. Total reluctance, that is the S1 is the reluctance related to part A, S2 is the reluctance related to part B, and S3 is the reluctance related to part C. That means opposition offered by the magnetic circuit to flow the flux. Then total reluctance of that circuit is obtained by adding these three. And this one is small circuit. इथं बघा, इथं काहीतरी छोटासा ओव्हरऑल टोटली कनेक्टेड असलं तर इथे हे कम्प्लीट सर्किट झालं असतं. पण इथे काय झालंय, थोडा ब्रेक आलेला आहे, म्हणजे हा एअर गॅप आहे. मग तो एअर गॅप आपण एस जी ने डिनोट केलेला आहे. जी हा जनरली एअर गॅप साठी डिनोट असतो, आणि एस हा त्याच्या रिलेटेडचा रिलक्टन्स. ओव्हरऑल सर्किट मध्ये तीन एरिया आणि हा एवढा एअर गॅप कन्सिडर केलाय. बट इन ऍक्च्युअल आवर सिलेबस हा एअर गॅप नसला तरी चालतो, म्हणजे हा तुम्ही डायरेक्टली इथे कनेक्टेड आहे असं अजून केलं तरी चालणार आहे. आय एम ऑडिबल पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then where S1, the formula for reluctance S1 is the L1 upon mu 0 mu r A1, where L1 is the, tell me from your side, where L1 is the length of magnetic circuit A. L1 is the length of magnetic circuit Magnetic A. circuit. Clear? Yes, ma'am. हा जेवढा ए पार्ट Yes, ma'am. दिलेला आहे, या ए पार्टची लेंथ आपण L1 ने डिनोट केलेली. देन म्यू झिरो इज दी, म्यू झिरो इज दी, One meter. म्यू म्यू झिरो काय आहे? बोला पार्टिसिपंट, कालच्या लेक्चरला झालं ना आपले. म्यू झिरो काय आहे? B. B.
mu zero permeability of free space. Mu r is the Permeability of free space. okay. Mu r is the relative Relative Permeability permeability. of relative. Okay, and A1 is the area of part A. Small a1 is the area of magnetic circuit A. Similar, S2 is the reluctance offered by this magnetic circuit B. हा जेवढा B चा पार्ट दिसतोय या S2 ने डिनोट केलाय. Where L2 is the length of, tell me, S2 is the length of Magnetic circuit B. magnetic circuit B. Mu 0 again permeability of free space, mu r is the again relative permeability, and A2 is the, tell me, A2 is the area of magnetic circuit B. B. Then then similarly S3 is the reluctance of C. Then L3 is the again length of that magnetic circuit C. Upon mu 0 is your absolute permeability, mu r is the relative permeability, and A3 is the, tell me, A3 is the C. Area of C. area of Area of C. C. And SG, हा SG नाही घेतला तरी चालतो, बिकॉज सपोज हे दोन्ही कनेक्टेड जर असते डायरेक्टली, इथला एरिया नसता तर आपण हा SG काउंट मध्येच घेतला नसता. बट आता इथे डायग्राम मध्ये दिसतंय तर SG आपण कन्सिडर करू विथ एअर गॅप. क्वेश्चन जर असा आला सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट विथ एअर गॅप, मग हा ऍड करायचा लास्टचा. आणि विदाउट एअर गॅप असला तर S1 S2 S3 या तिघांची डायरेक्टली ऍडिशन. मी काय सांगितलं समजलं का लास्टला? Yes, ma'am. Suppose there is a question like explain series magnetic circuit with a gap आला तर हे असं या टाइपची तुम्ही डायग्राम ड्रॉ करणार. आणि डायरेक्टली क्वेश्चन आला एक्सप्लेन सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट, तर हे दोन पार्ट डायरेक्टली कनेक्ट करून द्यायचा, म्हणजे ए आणि सी डायरेक्टली एकमेकाला कनेक्टेड असणार. क्लिअर? Yes, ma'am. Okay, then total reluctance is the addition of S1 S2 S3. Then our formula for the mmf is equal to phi into S असा फॉर्म्युला आहे आपला. mmf is equal to phi into S. मग S जो आहे टोटल S तो ह्या टर्म्स मध्ये पुट करायचा आहे. मग कसं डिस्ट्रीब्युटेड होईल तुमचं इक्वेशन? टोटल mmf is equal to phi 1 S1 plus phi 2 S2 प्लस फाय 3 S3 प्लस 5G SG. हा नाही घेतला तरी चालणार आहे. मग S1 ची व्हॅल्यू काय पुट करणार तुम्ही? ही जी तुम्ही मॅम त्याचा फुल फॉर्म काय आहे? 5GSG च्या एअर गॅप, एअर गॅप. फ्लक्स आहे आणि हा रिलक्टन्स आहे. फाय फॉर दी फ्लक्स आणि एस फॉर दी रिलक्टन्स. पण जी का डिनोट केलेला आहे दिस एअर गॅप. हा जो मधला गॅप दिसतोय ना त्याला एअर गॅप म्हणतात. त्या एअर Okay, गॅप ma'am. साठी तो डिनोट केलेला आहे. क्लिअर अप टू दिस? Yes, ma'am. Okay. Then this equation is again modified. That is the इथे phi ची व्हॅल्यू, बरं ठीक आहे मी तुम्हाला दुसऱ्या याच्यावरती ते हे करून दाखवते. व्हाईट बोर्ड शेअर झाला का पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. झालं. Yes, ma'am. Okay. Our main equation is the mmf is equal to phi 1 S1 plus phi 2 S2 phi 2 S2 असं इक्वेशन आहे.
फाय ची व्हॅल्यू ऍज इट इज ठेवली सपोज, किंवा रिलक्टन्सची व्हॅल्यू ऍज इट इज, आणि आपल्याला बीच्या टर्म्स मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर काही फ्लक्स डेन्सिटी बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर युनिट एरिया, हा आपला फॉर्म्युला आहे बरोबर. मी स्मॉल ए डिनोट करते इथे बिकॉज आपल्या इक्वेशन मध्ये स्मॉल ए. बी इज इक्वल टू फाय अपॉन ए वन. मग आपण एरिया वन साठी जर घेतला तर काही बी वन ए वन, हे कळालं का वन का घेतलाय, वाय वी डिनोट बी वन ए वन, because 1 is considered for area A. हा सेकंड, सपोज मी इथे 2 डिनोट केला तर एरिया बी, आणि 3 डिनोट केला तर एरिया सी. तर मग इथे मी A1 च्या रिलेटेड म्हणजे एरिया रिलेटेड घेतलाय म्हणून इथे 1 डिनोट केलाय. मग बी त्याच्यावरनं आपल्याला फाय जर फाइंड आउट करायचा असला काय येईल, मग हे दोन्ही एकमेकांना मल्टिप्लाय होईल. B1 into A1. into A1 is equal to 5. 5. ओके, हा B1 into A1 is equal to 5 असं इक्वेशन तुमचं येणार आहे. आणि आपल्या ऍक्च्युअल इक्वेशन मध्ये हा काय आहे, फाय तिथे कॉन्स्टंट घेतलेला होता सगळीकडे, कारण सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट आहे म्हणून टोटल याच्यामधनं इथे बघा, थांबा एक मिनिट, इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट असल्यामुळे काय होईल, टोटल सर्किट मधनं फ्लो होणारे फ्लक्सेस हे सेम असणार आहे, म्हणून आपण इथे हा वन वगैरे घेत नाही. समजलं का, वन का घेत नाहीये, 1 2 असं का घेत नाहीये, बिकॉज इन सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट फ्लक्सेस आर सेम. सिरीज कनेक्शन आहे म्हणजे कुठेच त्या फ्लक्सला डायव्हर्ट होण्यासाठी ती प्लेस नाहीये. फर्स्ट एंड पासून स्टार्ट होतील तर लास्ट एंड पर्यंत ते सेम सर्क्युलेट होत आहे, म्हणून हा कॉन्स्टंट घेतलेला आहे इथे आपण. मग तो फाय सपोज आपण इथे ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला, या दोन इक्वेशन मधनं फाय आपण काय घेतलाय, ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला, तर ब्रॅकेट मध्ये काय होतंय मग, इन ब्रॅकेट S1 S2. प्लस S2 हे इक्वेशन रिमेनिंग राहते. इथपर्यंत कळालं का सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then after that phi is constant as it is. Then if we put the value of S1, S1 is the, tell me the equation of S1 or formula S1. L1 upon काय फॉर्म्युला आहे, mu 0 ओके, L1 upon mu 0 Rho mu r and mu a1 mu r r into A1, okay, plus similarly for the S2 L2 upon mu 0 mu r into L2 L2 upon mu mu 0 0 mu r mu r into a2. into A2, आणि प्लस याच्यामध्ये आपण रिलेटेड टू L3 आणि पुढचं Yes, ma'am. phi is equal as it is. Then if we put the value of phi in terms of B into A1, असं जर आपण इथे व्हॅल्यू पुट केली, ही व्हॅल्यू या फायच्या इक्वेशन मध्ये पुट केली तर काय येईल, मग B1 इथे ऍज इट इज येऊन जाईल. मी डायरेक्टली व्हॅल्यू पुट करते इथे. हा जो फाय आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलाय त्याच्याऐवजी मी त्याला सपोज फाय1 कन्सिडर केलं, तर त्याची व्हॅल्यू काय येईल, B1 इंटू A1, ही व्हॅल्यू इथे पुट करणार आहे. B1 इंटू A1, अगेन हा L1 ऍज इट इज ब्रॅकेटच्या मध्ये त्याला मल्टिप्लाय होणार, L1 डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर इंटू A1. हे समजलं का काय केलं इथे, हा फाय ची व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन वरनं इथे पुट केली, B1 A1 L1 ऍज इट इज, म्यू 0 ऍज इट इज, म्यू आर ऍज इट इज, A1 अगेन डिनॉमिनेटरला ऍज इट इज, प्लस
Ma'am, same काही for मग L2 formula. ओके सेम फॉर्म्युला फक्त जिथे 1 1 आहे तिथे काय कन्वर्ट होईल 2 2 कन्वर्ट होतील. मग सपोज B2 L2 हा वरचा न्यूमरेटरचा A2 अगेन सेम असेल परत तिथे डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू R and A2 2. प्लस जी तिसरी टर्म्स आपण घेणार आहे ती मी डॉटेड लाईन इंडिकेट केली. मग सेम कोणती क्वांटिटी होईल डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मध्ये बोला ऑब्झर्वेशन म्हणणं इथे काय सिमिलर आहे टेल मी हे दोन सेम दिसताय का कोणती क्वांटिटी सेम आहे A1, A1. A1. A1 this A1 get cancel A1 get cancel here A2 get cancel here A2 get cancel. मग इथे मी वरती या ठिकाणी आता इथे वरती लिहिते काय इक्वेशन रिमेनिंग राहील मग तुमचं टोटल MMF इज इक्वल टू MMF is equal to B1 L1 divided by सांगा divided by mu 0 mu R mu 0 mu R plus for the second terms tell me for the same B2 L2 B2 B2 L2 divided by again mu 0 and mu R. mu 0 mu R अगेन काय येईल मग तिसरी टर्म्स काय येणार आहे मग तिसरी B3, टर्म्स काय L3. L3 व्हेरी गुड B3 L3. L3 डिवायडेड अगेन mu 0 and mu R. mu R हे तर आपलं फायनलचं इक्वेशन झालं क्लिअर Yes, ma'am. ओके आणि हे सेम इक्वेशन आपण इथे या पीपीटी मध्ये पुट केलेलं होतं ते परत एकदा तुम्हाला मी शेअर करते स्क्रीन शेअर झाली का No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. एक मिनिट दिसते स्क्रीन आता No, ma'am. हो दिसते मॅम. ओके Yes, बघा ma'am. आता डेरिवेशनचे स्टेप्स बघा आपण फॉलो केलं होतं त्या सेम इथे एक्झिक्यूट झाले टोटल MMF इज इक्वल टू 5(1)S1 प्लस 5(2)S2 5(3)S3 आणि 5G(SG) आपलं लास्टला डेरिवेशन आलं होतं B1 L1 अपॉन B0 म्यू R1 सॉरी म्यू 0 म्यू R1 B2 L2 म्यू 0 म्यू R2 आपण फक्त म्यू R घेतला होता 1 2 3 इझी फॉर द रिस्पेक्टिव्ह एरिया A B अँड C and plus if we consider the air gap then BG LG mu 0 mu R G clear up to this शेवटच्या मध्ये कुठे चालेल ना मॅम नाही एअर गॅप घ्यायचाच नाही जर पेपरला विचारला
की एक्सप्लेन सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट विथ एअर गॅप, तरच तो जी आहे BGLG तो तुम्ही कन्सिडर करणार. क्लिअर? Okay, ma'am. Okay. Then this total MMF is again converted into the form of magnetic field strength B upon mu 0 mu R1. हा जर फॉर्म्युला घेतला B upon mu, आपल्या याचा फॉर्म्युला होता बघा, परमेबिलिटी इज इक्वल टू B अपॉन H असा फॉर्म्युला दिला होता तुम्हाला, म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H. मग जर आपल्याला H काढायचा असेल तर काय होईल, मग तो B upon mu 0 means this one is the your H1. मग हा फॉर्म्युल्यामध्ये B1 upon mu 0 mu R1 is considered as a H1. That's why this first term is converted as a H1L1. Second term similarly converted as a H2L2. Similarly, B3 upon mu 0 mu R3 is considered as a H3. That's why H3L3 is the your second terms. That is mean total reluctance is S is equal to S1 plus S2 plus S3, and total MMF is equal to, in terms of magnetic field density, B1L1 mu 0 mu R1 plus B2L2 mu 0 mu R2, आणि त्याच फॉर्म्युल्याला कन्वर्ट जर केलं तर H1L1 प्लस H2L2 प्लस H3L3 हा MMF चा फॉर्म्युला फायनली ऑप्टेन होतो इन टर्म्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्लिअर? Yes, ma'am. ओके. काही Yes, क्युरी ma'am. कोणाला मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये, सिरीज मॅग्नेटिक सर्किटच्या डेरिवेशनला काही क्युरी असेल No, तर ma'am. विचारा. ओके. Then next part is the parallel magnetic circuit.
पार्टिसिपंट स्क्रीन दिसते? Yes, ma'am. This Yes, ma'am. Okay. This one is your parallel Yes, magnetic ma'am. circuit. Okay, listen carefully. In parallel magnetic circuit, there are more than one path for the flux. This flux, consider suppose winding is wound on a central limb of the magnetic circuit. This one is the magnetic circuit. This one is as a one limb, that is the one side limb. This one is the another side limb, and this one is called as a central limb. LIMB. काय word आहे? Limb. On their central limb, one coil or winding get wound. That's why if we provide the voltage to that coil, या दोन पॉइंटला सपोज आपण इथे काय केलं आहे, सप्लाय दिला, तर त्या केसमुळे काय होईल, ह्या वाइंडिंग मधनं इथनं करंट स्टार्ट होईल फ्लो व्हायला. असं पर्टिक्युलर पार्टनर तो करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होईल, का तिथे फ्लक्सेस प्रोड्यूस होतील, आणि फ्लक्सेस प्रोड्यूस काय होतील, एक पाथ कॅरी करतील. मग φ1 मध्ये काही फ्लक्सेस डिवाइड झाले आणि φ2 मध्ये काही फ्लक्सेस डिवाइड झाले. दिस टोटल is firstly divided into two parts, φ1 and φ2, and again meet at that point. Means this AFEB is the one closed loop circuit. ADCB is the second closed loop circuit. इथपर्यंत क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. बघा, total flux phi is split into phi1 and phi2. So that if we write the equation for that flux, the total equation is phi is equal to phi1 plus phi2. Clear up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then, suppose we have to derive the derivation for the your reluctance. Then first consider the AB part, that is the central limb part. Second is the ADCB is the first loop. Then next one is the AFEB is the third circuit. म्हणजे ओव्हरऑल मॅग्नेटिक सर्किट किती पार्ट मध्ये डिवाइड झालेलं आहे? टेल मी फ्रॉम युअर साइड. किती पार्ट मध्ये डिवाइडेड, म्हणजे सर्किट मध्ये किती पार्ट्स कन्सिडर केलेले आहे मॅग्नेटिक सर्किटचे? 2 parts. 2 नाही, 3 पार्ट्स आहे. AB हा सेंट्रल लिंबचा फर्स्ट पार्ट, नंतर हा इकडचा क्लोज लूप ADCB चा फर्स्ट क्लोज लूप, Okay, आणि ma'am. AFEB चा दुसरा लूप, दोन लूप, आणि हा सेंट्रलचा. म्हणजे असे ओव्हरऑल किती सर्किट मध्ये? 2, ma'am. Three. 3 3 parts. पार्ट मध्ये तुमचं मॅग्नेटिक सर्किट डिवाइडेड आहे. फॉर द फर्स्ट, सपोज वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रिलक्टन्स ऑफ पार्ट AB, सेंट्रल लिंबचा काढतोय आपण, तर काही फर्स्टली लेंथ अपॉन μ0 μr1 इंटू एरिया. मग त्याचा एरिया आपण A1 कन्सिडर केलाय. बघा इथे L1, आता इथे देताना इथे रॉंग झालेला आहे, हा काय 1 नाही, तो L आहे. L1 अपॉन μ0 μr1 A1 हा AB रिलेटेडचा जो रिलक्टन्स आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला मॉडिफाईड आहे, समजला ना काय आहे पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes. ओके. देन फॉर द पार्ट ADCB या सेकंड लूपचा आपल्याला, जे φ2 ज्या साइडने फ्लो होतोय त्या क्लोज लूपचा आपल्याला रिलक्टन्स फाइंड आउट करायचं. तर काय येईल इक्वेशन? L2 अपॉन, याची लेंथ काय कन्सिडर केली? L2 कन्सिडर केली. L2 अपॉन μ0 μr2 A2, Me too. किंवा मग आपण सिंपल असं पण कन्सिडर करू शकतो, φ2 च्या रिलेटेडची लेंथ पण L2, φ1 च्या रिलेटेडची लेंथ L1, आणि काहीच नाही दिलंय म्हणून त्याला इथे L कन्सिडर केला. मग हा फक्त L कन्सिडर करायला, 1 आणि 2 काहीच घेऊ नका. L अपॉन μ0 μr A हा AB च्या रिलेटेडचा रिलक्टन्स येणार आहे. L2 कशाच्या रिलेटेड आहे? जिथनं φ2 ची डायरेक्शन दिलेली बघा, φ2 जिथनं फ्लो होतोय तो कन्सिडर ॲज अ L2. L2 अपॉन μ0 μr2 into A2. This one is the reluctance of part ADCB. Clear? Yes, ma'am. Oh. आणि फॉर द पार्ट AFEB काय येईल मग इक्वेशन? तुमच्या साईडने सांगा. हा जो सेकंड क्लोज लूप घेतला AFEB काय येईल मग?
त्याच्या रिलेटेडचा फ्लक्स phi1 आहे, मग लेंथ काय येईल L1. मग काय फॉर्म्युला मॉडिफाईड होईल L1 upon mu 0. L1 अपॉन म्यू 0 म्यू आर L A1. आपण A1 पण घेऊ शकतो कारण आपण एरिया 1 कन्सिडर केलाय, लेंथ पण 1 कन्सिडर केली आहे. दॅट्स वाय फॉर्म्युला इज कन्वर्टेड ॲज L1 अपॉन म्यू 0 म्यू आर 3 A1. ह्या 3 च्या ऐवजी आपण काय घेणार आहे 1 कन्सिडर करणार आहे. 1 का कन्सिडर केलं ते समजलं का पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Because phi1 length L1 and area A1, phi2 length L2 and area A2. Then total MMF. मग total MMF कसं फाइंड आउट होईल? पाथ AB MMF. हा जो पाथ AB आहे ही इक्वेशन बघा. टोटल MMF इज इक्वल टू पाथ AB MMF प्लस पाथ EB. AFEB or path A, B, C, B. फर्स्टली सेंट्रल लिम आणि कुठला तरी एक ऍड करायचा, अगेन सेंट्रल लिम आणि सेकंड कुठला तरी ऍड करायचा. मग टोटल MMF इज इक्वल टू फाय ॲज इट इज. सेंट्रल लिमचा आपला फायच आहे फक्त इंटू SAB म्हणजे हे इक्वेशन प्लस phi1 AFEB ला phi1 आहे म्हणून तो phi1 इथे घेतला आणि SAFEB और phi2 इथला आणि त्याच्या रिलेटेडचा रिलेक्टन्स SADCB. एवढं कळालं का सगळ्यांनी इथपर्यंत इक्वेशन? Yes, ma'am. सिंपल फक्त काय केलंय नोटेशन दिलेलं आहे. देन वेअर ॲज phi1 रिलक्टन्स SAF आणि phi2 रिलक्टन्स ADCD हे दोघं एकमेकाला इक्वल आहे म्हणजे ते दोघांपैकी आपण कुठला एक पुट करू शकतो. म्हणून फायनलचं जर इक्वेशन तुम्ही फाइंड आउट केलं तर काय येईल टोटल MMF इज इक्वल टू फाय SAB प्लस फाय AFEB और फाय 2 ADCD. म्हणजे दोघं एकमेकाला इक्वल आहे म्हणून दोघांपैकी कुठली एक व्हॅल्यू आपण या दोघांपैकी पुट करू शकतो. कळालं? Yes, ma'am. समजलं का? म्हणजे सपोज F इज इक्वल टू आपण 1 ची जर घेतली फक्त phi1 S1 प्लस फाय C म्हणजे हा सेंट्रल लिंकचा घेतला आणि दुसरं इक्वेशन आपलं असं पण येईल phi1 S1 प्लस फाय C म्हणजे इथे फक्त एवढं मोठं नोटेशनच्या ऐवजी फक्त आपण असा वर्ड यूज करू शकतो फाय C. क्लिअर? समजलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, आता हे मी स्टॉप करते बोर्ड वरती घेऊया पुढचं. व्हाईट बोर्ड दिसतोय? Participant, whiteboard is visible to all. No, ma'am. आता दिसतंय का बघा? दिसतंय बोर्ड? No, ma'am. Yes, दिसतंय ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. लिसन. पॅरलल सर्किट मध्ये आपल्याला टोटल MMF इन टर्म्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आणि लेंथच्या टर्म्स मध्ये जर घ्यायचं असेल तर पहिले मी हे इरेज करून घेते. टोटल MMF इज इक्वल टू first H1L1 plus HCl2
एल सी. इथे HCl का घेतलं कळालं का सगळ्यांना? No, ma'am. ओके ठीक आहे सांगते. H1L1 हा पार्ट सपोज जो साईडचा लिंब होता AFBCD काही या साईडचा त्याचा 1-1 कन्सिडर जिथनं 5-1 फ्लो होत होता त्याच्या रिलेटेडची फील्ड H1 आणि L1 कन्सिडर केली. प्लस त्याच्यामध्ये आपण दुसरा कुठला सेंट्रल लिंबचा जो काही मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आणि लेंथ ती त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहे. हे पहिलं इक्वेशन. दिस वन इज दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंडली अगेन टोटल MMF जर घ्यायचा असेल दुसरं इक्वेशन पुढे लिहिते. टोटल MMF इज इक्वल टू H2L2. H2 म्हणजे जो सेकंडचा साइड लिंब होता त्याची लेंथ आणि त्याचा मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ L2. प्लस आता इथे काय येईल त्याच्यामध्ये ऍडिशनल इथे 1 च्या रिलेटेड एक मॅग्नेटिक सर्किट आपण आयदर हे मॅग्नेटिक सर्किट कन्सिडर करू शकतो आयदर सेकंड कारण की हा जो HClC हा दोघांमध्ये काय आहे कॉमन आहे. मग काय होईल अगेन HClC हा HClC दोघांमध्ये कॉमन आहे. आपल्या याचं पण डेरिव्हेशनचं पण आउटपुट ते चालू होतं बघा की आयदर हे दोन्ही इक्वल असल्यामुळे आपण HClC मध्ये H1L1 च्या रिलेटेडचं ऍडिशन करू शकतो किंवा H2L2 च्या रिलेटेडचे ऍडिशन करू शकतो. हे तुमचं सेकंड इक्वेशन. क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आणि रिलक्टन्स जो असतो पॅरलल सर्किट मध्ये त्याचं डेरिव्हेशन काय येतं? रिलक्टन्स टोटल रिलक्टन्स इज इक्वल टू सिरीज मध्ये आपण रिलक्टन्सची ऍडिशन केली होती बरोबर. S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू किंवा मग SG असला तर तो घ्यायचा. पॅरलल सर्किट मध्ये 1/S इज इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3. तर आपले 1, 2 आणि 3 हे पार्ट कसे डिवायडेड आहे? हा साइड लिंब 1 दिस वन साइड लिंब सेकंड आणि इथे हा तुमचा सेंट्रल लिंबचा C म्हणजे 1, 2 आणि C. आपण असं पण याला नोटेशन देऊ शकतो. म्हणजे जिथे मी थर्ड लिहिला बरोबर. आवाज येतोय पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम येतोय आवाज. सेकंड याला ओके. S1 अँड S2 हे दोन्ही साइड लिंबचे आपण लिंब कन्सिडर केले आणि जो सेंट्रलचा होता त्याला SC असं नोटेशन दिलं. आणि जर 1, 2, 3 असं नोटेशन घेतलं असतं तर टोटल रिलक्टन्स 1/S इज इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3. क्लिअर? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ओके. ma'am. आपण 3 इक्वेशन बघितले. फर्स्ट वन रिलेटेड टू युअर total MMF in terms of magnetic field density and the fluxes. Second one, total MMF in terms of magnetic field strength and length. And third one is the total reluctance. 1/S is equal to 1/S1 plus 1/S2 plus 1/S3. Clear up to this? Yes, Yes, ma'am. ma'am.